و مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا صاحب و برادرم مولانا حافظ ڈاکٹر مظفر حسین بندہ نوازی قادری چشتی صاحب اور تمام علماء کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ اور ہم میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جمع ہیں۔ یہ محفل ہم نے ایسے ہی نہیں، ہم ایسے ہی ان محفلوں میں نہیں آتے، اور یہ محفل ایسے ہی سجائی نہیں گئی۔ قرآن کی جس آیت کا میں نے حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اللہ کے خاص دنوں کا اعلان کر دو۔ فَاذْكُرُوا بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے محبوب، اللہ کے خاص دن۔ یا رب کائنات، تو تو وحدہ لا شریک ہے، تو ایکتا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ہر دن تیرا، ہر رات تیری، ہر ذرے کا مالک و مختار تو، مگر فرما رہا ہے میرے محبوب میرے خاص دنوں کا اعلان فرما دو۔ تو خاص دن کون سے؟ جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے آقا رحمت للعالمین نے رمضان کے روزے رکھ کے بتا دیے، میرے آقا نے حج و نماز کر کے بتا دیا، عیدین کر کے بتا دی۔ اللہ رب العزت کے جتنے خاص دن تھے اللہ کے حبیب نے بتا دیا۔ اب جب سب سے خاص دن کی بات آئی، جب سب سے خاص دن کی بات آئی، وہ دن رحمت للعالمین کے میلاد کا دن ہے۔ میرے آقا نے 52 سال جمعے کا، میرے آقا نے 52 سال پیر کا روزہ رکھا اور اعلان فرما دیا یہ اللہ کا سب سے خاص دن ہے، یہ رب کائنات کا سب سے خاص دن ہے۔ تو ہم میلاد منا رہے ہیں، اللہ کے حکم پر منا رہے ہیں، اور مصطفیٰ جانے کی رحمت کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب میلاد پاک، اب مجھے بھی اندازہ ہے وفد کا بھائی، ہر وقت کی طرح میں بھی ایسا لمبانے جانے والا ہوں، کیونکہ آرگنائزرز نے بالکل خصوص اس جلسے کے کنوینئر ہمارے روئے رواں جناب عبدالحق احمد خان صاحب، جناب سیف پٹیل صاحب، سید سیف پٹیل صاحب، جناب آصف صاحب بڑے دنوں سے بول رہے تھے کہ بھائی یہ مجمع جو ہے عشاقان اہل بیت، عشاقان رسول سرور کونین کا ہے، یہ لوگ نعت خواہ حضرات کو سننا چاہتے، میں بھی سننا چاہتا، یہ لوگ کو سنے تو دل کو سرور ملتا، کیونکہ ان کو سننا میرے آقا نے حضرت حسان کو کہا ہے، حسان میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، پڑھ میری نعت، کیونکہ تو جب میری نعت پڑھتا ہے تو رب کائنات تجھ پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے رب کائنات اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، امتی، کون سا امتی؟ نبی آخر الزمان کا امتی، خاتم النبیین کا امتی، ایک مرتبہ جو درود نبی پاک پر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کہا خاتم النبیین کے امتی، اور میرے آقا، آپ کے آقا نے فرمایا میرے میں قیامت میں اتنا ہی فاصلہ ہے، مجھ میں اور قیامت میں اتنا ہی فاصلہ ہے، تو آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ 1500 سالہ ولادت مبارکہ کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ رب کائنات کا بڑا آپ پر، ہم پر فضل ہے، تو پتا چلا کہ ہم خاتم النبیین کی امت، آخری امت ہے، مگر آخری ہونے میں فضیلتوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، رب کائنات نے مصطفیٰ جانے رحمت کی غلامی کا یہ سبب دیا ہے کہ ہم آخری امت ہے، مگر جنت میں جانے
पहले उम्मती रहे। ये जिस आका का हम मिलाद बनाने आए हैं उस आका का सदका है। और मेरे आका के अब जब से मिलाद पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फजीलतें आपने सुनी, अब इख्तियार रसूल सरवरे कौनैन सुने। मेरे आका के मिलाद बनाने का हमें क्या फायदा, जिसके सदके अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले नूरे पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। इसीलिए आपके हमारे आका वजह तख्लीक कायनात है। हुजूर के सदके तमाम कायनात को पैदा फरमाया। मैं अपनी बात समझते हुए आगे बढ़ूं कि एक वक्त रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमाए और मेरे आका आने से पहले तमाम कायनात को नवाज रहे थे। मेरी बात सिर्फ 3 बातों पे होगी और खत्म करूंगा। 3 वाकया सुना के अपनी जगह ले लूंगा। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका दुनिया में तशरीफ लाने से पहले एक आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 पैगंबरों की दुआओं का वसीला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। जिस पैगंबर को अगर तौबा करना था तो रब्बे कायनात की बारगाह में उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया और उनकी दुआएं कबूल हो गई। तो मेरे आका दुनिया में जाहिरी तशरीफ लाने से पहले पैगंबरों की मदद फरमा रहे हैं। तवज्जो, पैगंबरों की मदद फरमा रहे हैं। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला लिए तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के झुरमुट में बैठे। मेरे आका तशरीफ फरमा है और हदीस कुदसी। अब हदीस कुदसी क्या है, जो बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं रहते, अल्लाह बोलता मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनते, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह सुनता है। कोई बीच में नहीं होता। मेरे आका फरमाने लगे, सहाबा का झुरमुट बैठा है। मेरे आका ने कहा, मुझे अभी अभी अल्लाह ने कहा कि मैं अपनी उम्मत में से, ऐ मेरे महबूबा फरमा दीजिए आपकी उम्मत में से इतने गुनाहगारों को, इतने उम्मतियों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा अल्लाह पाक। हुजूर ने कह दिया, मुझे अल्लाह ने अभी अभी कहा मेरे इतने उम्मती जो गुनाहगार होंगे, जो कमजोर होंगे, मैं उनको, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल कर देगा बगैर हिसाब किताब के। सरकार फारूक आजम हजरत उमर ठहर गए। अब सहाबा का अकीदा देखो और मौजूदा दौर वालों का अकीदा देखो, गौर करो। सहाबा जानते हैं कि रसूल अकरम को अल्लाह ने वो इख्तियार दिया कि रहमतुल लिल आलमीन जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके हमारे आका हुजूर की जात है। मेरे ठहर के बोले, या रसूलुल्लाह थोड़ा बढ़ा दीजिए, या रसूलुल्लाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो फिर मेरे आका ने कहा कि अल्लाह ने मुझे कहा कि मेरे इतने उम्मती बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। ये कहना था। हजरत फारूक आजम फिर खड़े हो गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। और फारूक जानते हैं इधर हुजूर बढ़ाएंगे उधर अल्लाह बढ़ा देगा। ये अकीदे अहले सुन्नत है। हुजूर ने फिर कहा कि मुझे अल्लाह ने कहा कि मेरे इतने उम्मती बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे, मैं बखवा दूंगा। ये कहना था। फारूक आजम फिर खड़े हुए तो सरकार सिद्दीक अकबर भी खड़े। सरदार सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ फारूक ये बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। क्या है ये? जात रहमतुल लिल आलमीन है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर मेरा रब चाहा तो मुस्तफा जाने रहमत की मुट्ठी के अंदर सारी उम्मत को मग़फ़िरत करा देगा।
वसीले के साथ नवाजे गए, फायदा उठा लिए। अब हमारे पास मजमे में बहुत किस्म के लोग आए हैं, तो मैं भी हमारे पीर मुर्शिद शहजादे गौसे आजम सैयदी सैयद शाह काजिम बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बोलने की कोशिश करूं, जो मजमे में पहले से लेके आखिर तक सब कुछ समझ में आना। तो फरमाते थे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से पहले और दुनिया में आने के बाद सहाबा सबकी मेरे आका मदद फरमा रहे हैं। अब गौर करें, कुरान कहता है कि ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, मेरे बंदो, अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, तुमसे कोई खता हो जाए, तो मेरे महबूब के दर पर आ जाना और वो तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब ये सहाबा का तरीका था, उनसे कुछ गलती हो जाती तो आका अलैहिस्सलाम के दरबार पे आ जाते और अपनी झोलियां फैला के ठहर जाते, या रसूल अल्लाह हम पे नजर कर दीजिए, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह मा हालना, मेरे आका हम पे नजर डाल दीजिए, नजरे करम कर दीजिए। ये सहाबा का तरीका था। अब एक वक्त जब दुनियावी जाहिरी हयाते मुबारका में आका अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाए, आका दुनिया से पर्दा फरमाए, तो एक सहाबी रसूल दूर गांव से दूर रहते थे, उनसे कुछ खता हो गई तो जैसा मालूम था कि आका के पास आना है, दुआ करना है, अब जो भी मामला हुआ बताना है और दुआ करके माफ करा के चले जाना है। तो रहमतुल्लिल आलमीन के पास आए तो मालूम हुआ कि आका अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा लिया। आका पर्दा फरमा लिया। तवज्जो, अब सहाबी रसूल जो जिंदगी में नहीं आते थे तो हुजूर के वसीले से दुआ करते थे और अल्लाह उन्हें माफ फरमाता था। और सहाबा का तो मामला ये है कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। भाई इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, हैदराबादियां हैं बोल के, बारिश में अंदर चले गए तो कैसा, ये नहीं लेते वो नहीं लेते, कुर्सियां के तो पीछे ले लेंगे। रसूल अल्लाह, मैं आपके पास अपने गुनाहों को बख्श करने आया हूँ, मेरी मदद कौन करेगा। वो खड़े हो गए, आका के मारूदा रखा और जाने लगे। कभी मस्जिद नबवी में एक सहाबी सो रहे थे, आका ने उनके बाप